warm welcome. When we are around highly successful people, we realize that their success is all about hard work. That's right, Kartika. It is a huge privilege to welcome our guest today. I request the respected Assistant Headmaster, Srimati Girija Madam, to honor Sri Selvakumar Sir. I request Srimati Ratna Madam to honor Sri Madhusudanan Sir. Sir, your presence is very motivating to us. Thank you for coming here. Spoken English lies in the spirit for capturing the sentence. Here is a skit which depicts team spirit and the essence of sentence formation. We go for skit. Hi girl. Hi Jivita. Hi Jivita. The Sunday was really boring, right? Of course, Jivita, the Sunday was really boring. What can we do? Can we play any game? Shall we play football? No, we should play hide and seek. Yes, because there is no football. We will play hide and seek. Okay, we will play hide and seek. Sharp, boom. Excuse me, can I join with you? No. Please allow me to play with you. No, we won't allow you. Please. No. Hey, let's play together. Okay, let's play together. Hey Roshni, why are you crying? They are not allowing me to play with them. Why? Did you make any mistakes? No, Then why they are not allowing you? I don't know. Come, we will ask them. Please come here. Why you are not allowing Roshni to play with you? We four are friends, then why should we not allow her? No, dear, she is also your friend. No, she is not our friend. Join Roshni too in the game. More the people, more the merrier. Let me show you. Roshni, please stand there. How beautiful it looks, right? Being together is a key to with good relationship. Unity is very important at every step in our life. Unity means supporting each other, helping, staying together. Yeah, I know about it. Yes, tell me, Jita. Unite and divided we fall. Girls, can you repeat with her? United we stand. Divided we fall. Well, everything starts with a sentence. Now let me show you one thing. Roshni, please come here. Students, can you read this? See a smart girl. Is it meaningful? No. Have you learnt about grammar, girls? Yes, I know about it. Yes, tell me. They are building blocks of grammar. Yes, you are right. Each part of speech plays specific role in sentence construction. She a smart girl. Can you tell what parts of speech made here? Yes. Aishwarya, where is that pronoun? She is a pronoun. Yes. Roshni, where is the article? Is an article. Where? Jeevita, where is the adjective? Smart is the adjective.
Girl, tell me now, is Roshni a smart girl? Yes, she is a smart girl. Come, Roshni, let's play together. Thank you, my dear friend. No mention, Roshni. Then, united we stand, divided we fall. Teamwork is the best work. Thank you. Thank you, my dear friends. How may we were? How may we were? When we were chosen as representatives of the maiden spoken English class? Definitely, I have a very vivid memory of the beginning. Well, here we have similar experience shared through conversation by the to-be graduating students. Yes, today is the graduation day of spoken English. I am very happy. I am also excited. You remember the first day of the spoken English class? Why not? We all remember. I was so scared on the first day. Me too. You know, I was very shy to speak in English. I thought my friends will make fun of me. I was not at all confident to speak in English. I was very tense that day. How do you feel now, my friends? I'm very confident. We learned so many activities in spoken English class. Yes, I remember. We played so many vocabulary games. We played English class. We all played sentence extension games. We learned parts of speech. We learned tenses. Shall we recall again? Present tense, past tense, future tense. Now we know to frame sentence without any grammatical errors. We created so many stories. Shall we name them now? What now? Ghost stories, comedy stories, emotional stories, horror stories. How interesting it was. We really enjoyed it. Now I'm not afraid at all. I am not shy at all. Nobody can make fun of me. Are you all confident to speak in English now? Yes, we are very confident. For us, the ability to speak in English fluently will improve our academic skills. Also, it is a gateway to countless opportunities. A strong command of spoken English will enable us to articulate our thoughts and ideas precisely. I have understood the importance of spoken English. We have realized the value of this global language English. We are immensely thankful to our respected headmistress and assistant headmistress. Yes, she provided us with this golden opportunity to learn spoken English. Thank you, madam. So friends, what's next? We shall continue to improve our communication skills in English. We have to help and support our friends to converse in English because we are the ambassadors of spoken English of our school. Thank you. It boils skills to be known. Friends, how do we do that? Here we go with the presentation of a song on good manners composed and set to tune by the young stalwarts of spoken English. Let's listen to the rendering of the song now. Good manners song. Please remember to cover your mouth when you sneeze or when you cough. Use a tissue and wash your hands. That is always the best. And
very fresh and healthy food. Wear your uniform neat and clean. Let's our campus be neat and clean. Our school is the best school. Use your manners everywhere. Use your manners everywhere. Thank you. One of the most original composition and a melodious rendition of the song. It is a stupendous achievement. Owing to the exigencies of service, our headmistress is not available with us today to give the keynote address. Nevertheless, our blessings and well-wishes are always with us. As we embark on our journey, we are grateful to our distinguished chief guest, Sri Selvakumar Sir, for his extended presence here to encourage and support us. Let us welcome our chief guest, Sri Madhusudanan Sir. We are fortunate to have here Mr. Madhusudanan Sir. He has been contributing his service towards the welfare of the student community besides doing social service. I request him to address the gathering. Good morning. Yes, good morning makes me remember my school days. Right? So I used to be there 30 years ago, sitting there saying like you, good morning sir, good morning miss. I really now nervous. You all gain confidence with your spoken English classes and we are nervous now how to speak with you. I should speak so clearly with no mistakes. Is it not? So I am nervous now. Now you have to make me more confident. Will you all make me confident? If I make mistakes, you have to choose me as your child for the spoken English class. Is that okay? If I make mistakes, what you should do? You should give me one seat for your spoken English class. Will you all? Yes, no? Okay, fine. So, language plays a very important role for everyone's development. Correct? Yeah? Language அப்படினா மூணு என்ன இருக்கு ஒண்ணு எழுதுறது இன்னொன்னு ரொம்ப அதிகமா என்ன பண்றோம் பேசுறது இல்லையா முதல்ல எது கத்துட்டீங்க எதை பத்தி கத்துட்டீங்க which you learned first reading writing speaking இப்படி வளர வளர என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்பீக்கிங் கம்மியாயிடுச்சு புக்கு நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சோம் எதுக்காக படிக்கிறோம்னே தெரியாம the more you speak the more you develop yes or no the more you speak the more we develop language okay நான் எங்கேயோ மதுரையில் படித்தேன் சென்னைக்கு வேலைக்காக வந்தப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்களோட சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது அவங்களோட இங்கிலீஷ் கூட நான் நின்ன போது என்னோட இங்கிலீஷ் ரொம்ப கவலையாக இருந்தது கஷ்டமாக இருந்தது வேலையை விட்டுட்டு திருப்பி மதுரைக்கு போயிடலாம்னு நினச்சேன் அப்போ என் கூட இன்னொருத்தர் சொன்னார் இது எங்கேயுமே இருக்கும் எங்கே போனாலும் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் ஒருத்தர் நல்லா பேசக்கூடியவர் இருப்பார் ஒருத்தர் பேச முடியாத அளவு இருப்பார் இப்படி எத்தனை இடத்துல ஓட போற அப்படின்னு கேட்டார் அப்போதான் நான் உங்களை மாதிரி சரி நானும் பேச கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு தான் நானும் இந்த இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய பேச 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 தான் வரும் பேசாமல் எதுவுமே வராது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம் ஃப்ரம் த மெயின் பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு மோட்டிவேட் யூ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே நெவர் நெவர் கிவ் அப் எந்த ஒரு நேரத்துக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பலம் தான் பலகீனம் இன்னைக்குமே நமக்கு கை கொடுக்காது கரெக்டா இல்லையா வீக்னஸ் நம்ம கை கொடுக்குமா எது பலம் கொடுக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் தான் நமக்கு முக்கியமான பலம் ஸோ அதை எப்பவுமே கை விட்டுறாதீங்க விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் இன்னும் நல்லா முயற்சி பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் டேக்கிங் திஸ் பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் I wish all the team members, mainly madam, who is conducting this training, such a wonderful, the way you pronounce, the way you read, the way you express, everything was fantastic. So let us give a clap to each other. Thank you. Thank you, sir, for your motivating speech. We have administered as Sri Shankar sir is an educationist par excellence. Sir, we are very eager to listen to you.
nervous here. After seeing the government school students, I thought differently, but I am seeing different faces here. So thank you for organizing such a wonderful event for the management team. And also I appreciate your involvement in this. So communication, as he said, communication is essentially needed. Everywhere if you go, the communication is a must. Is it? As he said, way of communication, lot of communication methods are there. By body language, by writing, by expressing your. Is it? இல்லையா? எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க நீங்க? எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றீங்க? மதர் லாங்குவேஜ் இல்லையா? So first you learn your mother language. Then this global language, as you said, this English is a global language. So you must learn this English wherever you go. You can cite and you can carry your career. Is it? So அதனால இங்கிலீஷ் நல்லா படிங்க. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா எல்லாருமே இன்வால்வ் பண்ணிக்கங்க. So once the opportunity comes, you involve. Don't miss the opportunity. Whenever you get a chance, you utilize the opportunity. Okay, wish you all the best. Thank you for your careers. Thank you so much, sir, for that informative speech. As we embark on our journey, we are grateful to our distinguished chief guest, Sri Selvakumar sir, for his extended presence here to encourage and support us. He is a visionary leader who inspires us all, creating an environment where students thrive and stand tall. Sir, we request you to motivate and through your Happy morning to all. இன்னைக்கு இந்த பள்ளியில 2வது முறையாக நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு பொதுவாகவே எனக்கு அரசு பள்ளிகள் அப்படின்னாக்கா அந்த மக்கள் பார்க்கக்கூடிய விதம் அப்படிங்கிறது ஒரு வித்தியாசமா இருக்குன்றதை எல்லாருமே உணர்வோம். ஆனா எனக்கு தமிழகத்துல முதல் முறையா அரசு பள்ளிக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ல சீட்டு வாங்குற ஒரே பள்ளி அசோக் நகர் அரசு மேல்நிலை பள்ளி. இது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லை. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய முன்னாள் தலைமை ஆசிரியர்கள், இப்ப இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர், அசிஸ்டன்ட் டீச்சர்ஸ், ஹேமா மேடம் உள்ளிட்ட இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ், இங்க வந்திருக்கிற நிறைய டீச்சர்ஸ், இங்க வராத டீச்சர்ஸ், இவங்க எல்லாருடைய பங்களிப்பும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கும். ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்ம சப்ஜெக்ட்ல போகணும்னு நினைக்கிறேன். பொதுவாக யாரெல்லாம் கொண்டாடப்படுறாங்க உலகத்தில் அப்படின்னாக்கா, ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா என்ன இருந்தாங்க, அவங்க ஒரு எம்இ படிச்சாங்க, எம்டெக் படிச்சாங்க, ஒரு சயின்டிஸ்டா இருந்தாங்க. வெறும் சயின்டிஸ்டா போய் டிஆர்டிஓல மாசம் 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கி வேலை பார்த்துருக்கலாம். ஆனா தான் படிச்சது தான் வேலையெல்லாம் தாண்டி இந்த தேசத்திற்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு தான் 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன், 1.5 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன், காலையில 9 மணிக்கு போனேன், சாயந்தரம் 5 மணிக்கு வந்தேன், எனக்கு ஆபீஸ் வேலையை பார்த்தேன் அப்படின்னு இல்லாம என்னுடைய வேலை, என்னுடைய பணம், என் நேரம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரியா வெளியில போய் இன்னைக்கு உலகம் மதிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலைவரான அப்துல் கலாம் அவர் உருவாவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், நான் என்னுடைய லிமிடேஷன், என் சேலரி, என் வேலை அப்படின்னு நிப்பாட்டிக்காம தன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிகளை தாண்டியும் பொறுப்படுத்தி செய்யற தன்மை தான். இங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ், இங்க இருக்கக்கூடிய அரசு நிலைப்பட்ட டீச்சர்ஸ், எக்ஸ்பிளைன் ஹேமா மேடம் டீச்சர்ஸ் நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா, அவங்க எல்லாருக்கும் தாண்டி இருக்கு, அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு. அவங்க எல்லா அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் காலையில 8 மணிக்கு அஞ்சே கால் வந்தமா, 3:30 மணிக்கு கூப்பிட்டு கிளம்பி போயிட்டோமா, அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு போனா 1000 வேலை பார்த்துருக்காங்க. அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னை நம்பி இந்த பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்கள் நிச்சயமாக இந்த ஸ்கூல்ல வந்துட்டா வேற மாதிரி ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்காக ஒரு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு செயல்படுகிற அத்தனை ஆசிரியர்களுக்கும் உங்கள் பலத்த கரவொலியின் மூலமாக இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் எதை புரிஞ்சுக்கணும் மாணவிகள் அப்படின்னாக்கா, அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ரொம்ப க்ளோஸா ஒரு சில சிலபஸ் ஃபார்மிங் கமிட்டியில் இருக்க, நம்ம நெருக்கமா அரசு கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறையோடு இணைஞ்சு பணியாற்றிட்டு இருக்கிற அடிப்படையில் சொல்றேங்க. எந்த ஸ்கூல்லையும் இப்படி வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து மாடல் கிரியேட் பண்ணி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எடுங்க அப்படின்னு எந்த ஸ்கூல்லையும் கரிக்குலம் இல்லை.
சிலபஸ்ல கரிக்குலம்ல இல்லாத அரசு சொல்லாத விஷயத்தை கூட என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு வேணும். அதற்கான அர்ப்பணிப்பு அத்தனை ஆசிரியர்களுடைய வாழ்க்கைகளும் பாருங்க. எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்கிட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான எக்ஸாம்பிள் இருக்கேன். ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை பெரும்பான்மையான இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் அரசு பள்ளியில் படிச்சிருக்கீங்க. நானும் சங்கரன், மதுசூதன் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பேர் அரசு பள்ளியில படித்தோம். நான் கிராமங்கள்ல நான் படிக்கும்போது எனக்கு நாகப்பட்டினம் பக்கத்தில் வில்லேஜுங்க. எங்க ஊர்ல மொத்தமே 12 வீடு தான். நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல படித்தேன். அப்புறம் ஒரு டவுன்ல வந்து படிச்சாங்க. டவுன்ல வந்து படிக்கணும்னா நான் 9 கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்து தான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் போக முடியும். எங்க ஊருக்கு ஒரே ஒரு பஸ் தான். அந்த பஸ்ஸை விட்டுட்டா என்னால நீ ஸ்கூல் போக முடியாது. காலையில இந்த பஸ் வரலாம், நீ ஸ்கூல் போக முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கிராமத்துல இருந்தேன். எனக்கு 10th வரைக்கும் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தேன். 6th இருந்து 10th வரைக்கும் எல்லா கிளாஸ்லையும் ஒரே 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இயர்லி தவிர எல்லா கிளாஸ்லையும் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். அப்போ வந்து ஸ்கூல்ல ஒரு பேட்ச் கொடுப்பேன். எல்லாரும் பேட்ச் போடுறீங்கல்ல, அதே பேட்ச் கொடுப்பாங்க. ரெட் கலர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்னா ரெட் கலர்ல அதை வீட்டில் குத்திப்போம். எல்லாரும் பஸ்ல பார்க்கணும்ல, அதனால ஃபர்ஸ்ட் வீட்டில் குத்திப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படி பேட்ச் குத்திட்டு அது ஒரு பேர் இருக்குல்ல நமக்கு. 6th இருந்து 10th வரைக்கும் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இயர்லி தவிர நீங்க முடிச்சுட்டு 10th முடிச்சுட்டு பாலிடெக்னிக் சேர்ந்தேன். போய் சேர்ந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 2 பேப்பர் அரியர், 3rd செமஸ்டர் 2 பேப்பர் அரியர். அப்ப நான் உங்க ஆசிரியர் எவ்வளவு முயற்சி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்றேன். 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த நானு. அது வரைக்கும் தமிழ் மொழியில படிச்சா என்னால பண்ண முடியுது. ஆனா அங்க போனோடனே எனக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கொடுத்தது, சைனீஸ் லாங்குவேஜ்ல சொல்லி கொடுத்தது ஃபீல் இருக்கு. ஒண்ணுமே புரியல. எடுத்தோடனே 2 சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகிறேன். 3rd செமஸ்டர் 2 சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகிறேன். எனக்கு 1.5 வருஷம் ஆச்சு அடிப்படை இங்கிலீஷை புரிஞ்சுக்கிறது. நீங்க 6ஆம் கிளாஸ்ல பேசுற இங்கிலீஷ்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பாதி எழுச்சி போயிடலாமான்னு பார்த்தேன். இந்த பிள்ளைங்க இந்த போர்டு போடுதுங்களேன். இந்த கலந்துக்கிட்ட 30 பேருக்கும் இங்க காம்பேரிங் பண்ண சகோதரிகள் 2 பேரு, வரவேற்புரை வேண்டிய சோஃபியா உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் உங்களுடைய பலத்த கைத்தட்டி மூலியமாக நான் வந்து இன்னைக்கு ஏதோ பேச்சாளர்லாம் சொல்றாங்க. மேபி கடவுளர் இல்லை ஆயிரக்கணக்கான ஸ்கூல்கள்ல கல்லூரிகள்ல பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குங்க. ஆனா எனக்கு நான் டிப்ளமா முடிச்சுட்டு சென்னை வந்தேன். அண்ணன் சங்கரன் தெரியும் நம்முடைய டிராவல் ஃபுல்லாவே முடிச்சுட்டு சென்னை வந்து 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சோம். நான் வந்து ஒரு 2001 இளைஞர் விழிப்புணர்வு ஆர்கனைசேஷன் 1 2009 வரைக்கும். அப்போ ஒரு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்ல இந்த மாதிரியான ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் போவோம். 2001 இருந்து 2009 வரைக்கும் யாராவது ஃபோன் பண்ணி சங்கரனை கூப்பிட்டாங்க. இந்த அசோக் ஸ்கூல் போகிறேன். ஆஸ்திரேலியா ஜென்ரலா ஸ்கூல்ல போய் ஸ்கூல்ல தம்பி தங்கிட்ட பேசுறேன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன வேலை தான் ஊக்குவிக்கும். அது அசோக் நகர் ஸ்கூல் என்ன ஆகிடும். ஏன்னா இந்த ஸ்கூலோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும். அசோக் நகர் ஸ்கூல்ல போய் பேசணும்னு கூடுதல் மகிழ்ச்சி. அதுமாதிரி கூப்பிட்டாங்கன்னா 2009 வரைக்கும் எந்த ஸ்கூல் காலேஜ் கூப்பிட்டா பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சப்போ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். அப்போ 2009 வரைக்கும் யாராவது ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டா கேட்டா வரீங்களா, வரேன் சொல்லுங்க, வரேன் என்னைக்கு வரணும், 2ஆம் தேதி சாயந்தரம் 2 மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறேன், காலேஜ் வந்துடுறேன். திடீர்னு சார் நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசணும் சார், எல்லாரும் எங்க காலேஜ்ல வந்து அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இருப்பாங்க. அப்படியா சார், அன்னைக்கு வேற டேட் இருக்கு சார், வேற ப்ரோக்ராம் இருக்கு சார் அப்படின்னு கட் பண்ணுவோம். இங்கிலீஷ் பேச வராது. 2002 அப்பதான் பேசுறேன். 10 நிமிஷம் டேட்லாம் கொடுத்துருப்பேன். திருப்பி ஃபோன் பண்ணி ஐயோ சார் எனக்கு வந்து டேட்டே இல்லை சார், ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன். 2001 இருந்து 2009 வரைக்கும் கண்டினியூஸா எனக்கு இங்கிலீஷ்ல பேச வராதுன்னு பயந்துட்டு கிடைச்ச பல வாய்ப்புகளை நான் மிஸ் பண்ணேன். 2009 ஒரு வெளிநாடு போயிட்டு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அப்ப வெளிநாட்டுல எல்லாரும் பேசுற இங்கிலீஷ்லாம் பார்த்தேன். என்ன இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க. எனக்கு ஈவன் வெளிநாடுகள்ல வேலை நாடுகள்ல ஒரு 7-8 நாடுகளில் போய் பார்த்துட்டு இந்தியாவுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது நம்ம பேசுற இங்கிலீஷ் எவ்வளவு பெட்டர். அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு பண்ணேன், இங்கிலீஷை தப்பா பேசினாலும் பரவாயில்ல பேசி அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்தேன். 2009 எண்டில் 2001 வரைக்கும் ஒரு மீட்டிங் கூட இங்கிலீஷ்ல பேச தெரியாதான்னு 2009 நடந்த வேர்ல்டு யூத் கான்ஃபரன்ஸ்ல உலகம் ஃபுல்லா கலந்துக்கிட்ட 600 யங்ஸ்டர்ஸ் நானும் ஒருத்தர் அதுல பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அவார்டு அங்கே கொடுத்தாங்க. என்ன பெருமை படிக்கிறது சொல்ல என்ன தகவல் சொன்னா, இன்னைக்கு இந்த ஹால்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் விட பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தாங்க. இந்த ஹால்ல இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளோடு ஒரு நீங்க எல்லாரும் சென்னை சிட்டியில இருக்கீங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 9 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் தான் பஸ் ஏறும். பஸ் வரலன்னா எங்க ஊர் குடிக்கிற தண்ணிக்கு 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் தான் யோசிச்சுக்கோங்க. குடிக்கிற தண்ணிக்கு 3 கிலோமீட்டர் போய் தான் டெய்லி இருக்கும். அந்த மாதிரி கிராமத்துல தமிழ் மீடியம்ல அரசு பள்ளியில படிச்சதுனால 2009 வரைக்கும் ஹாங்காங்ல பேசுறேன். எந்த ஒரு செயல் என்ன மாத்துச்சு அப்படின்னாக்கா, எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறமா தமிழ் பேசுறமான்றது முக்கியம் இல்லை. நான் அங்க போய் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன். 40 நிமிஷம் பேசுறேன் இங்கிலீஷ்ல. அது வரைக்கும் ஒரு மேடையில கூட இங்கிலீஷ்ல தொடர்ந்து 40 நிமிஷம் பேசுறது கிடையாது. ஆனா மொத்த 600 பேர் வெந்திருச்சுன்னு கை தட்டாங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பேசுறது தமிழா இங்கிலீஷாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. பேசுற விஷயத்த தன்னம்பிக்கையோடு மனசுல நினைக்கிற விஷயத்த எதிராளிக்கு புரியுற மாதிரி பேச முடிஞ்சுன்னா தட் இஸ் a very good communication.
குழந்தைங்க இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா வொக்காபுலரி செம்மையா இருக்கு, கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இல்ல, அது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா ஒரு துளி கூட பயமும் நடுக்கமும் அந்த மோதல் இல்லை. டீச்சர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச், ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். எல்லாரும் மருதுகளோட நல்லா கை தட்டுவோம். நல்லா சூப்பரா கை தட்டுறீங்க, செம்ம ட்ரைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸ்கூல்ல. அதோட முக்கியம் எங்க கை தட்டுறது முக்கியம் இல்லை, நிறைய ஸ்கூலுக்கு போறது வாய்ப்பு கிடைக்கல, காலேஜுக்குலாம் போகல. எனக்கு வந்து நிறைய ஸ்கூல்ல ஹெச்எம் பிரின்சிபால் பேரு, காலேஜ் போன பிரின்சிபால் பேரு, ஹெச்எம் பேரு சொல்ல கை தட்ட மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் முறையா டீச்சர்ஸ் பேரி ஏஜ் பேரி சொல்லும்போது கைட்டு அதிகமா கை தட்டுற ஒரே ஸ்கூல் அசோக் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தான் நினைக்கிறேன். நான் குறிப்பா டீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி பழக்கப்படுத்தி சொல்றோம். நீங்க வந்து இந்த பசங்கள்கிட்ட பேச மேடம் எனக்கு இருக்கிறதே நிறைய மேடைகள் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் மேடம். இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான மேடைகள் இந்த பசங்கள்கிட்ட பேசலாம். ஏன்னு கேட்குறீங்களா? நீங்களா பரவாயில்ல, நல்ல இது வந்து அசோக் ஸ்கூல்ல நல்ல கட்டமைப்பு உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. நான் போற மெஜாரிட்டி ஸ்கூல் எப்படி இருக்குன்னா மரத்தடி இல்லாம கிராமங்களுக்கு போவோம், அரசடியில் உட்காந்து ஏதாவது மீட்டிங் மேடா இருக்கா, இவ்வளவு ஆடிட்டோரியம் எந்த ஸ்கூல்ல இருக்கு அசோக் கேளுங்க, உங்க ஏஜ் கேளுங்க. மேபி சென்னையில் ஒரு 3-4 ஸ்கூல் இருந்தா பெரிய விஷயம். இதே கட்டமைப்பு இப்படி எல்லாம் ஆடிட்டோரியம் வேற ஸ்கூல்ல கிடையாது. நாங்க போற பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல மரத்தடி இருக்கிற டீச்சர்ஸ்லாம் தெரியும், மரத்தடியில் உட்கார வச்சு தான் பேச வைப்பாங்க. நான் மரத்தடியில் உட்கார வச்சு ஒரு கெஸ்ட் வராது, சென்னையில வராது பேசுறேன். அப்ப நான் பண்ணி பேசிட்டு இருப்பேன், கீழே பையன் ஓரம் போட்டு இருப்போம். நீங்க வேற வழி இல்லாம அதுக்கப்புறம் பாடி கடைக்கு உட்கார வச்சிருக்காங்க. யாரும் கோலம் போடக்கூடாதுன்னா இந்த பக்கம் வரிசையா டீச்சர்ஸ் உட்கார வச்சிருக்காங்க. நீங்க யாரும் பேசுறீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா சொல்லுவாங்க சத்தப்படாது சொன்னாங்களா. நீங்க வந்து அதெல்லாம் இன்னொரு 20 நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு 20 மினிட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன். 20 மினிட்ஸ் ஜாலியா சரிங்க, ஜாலியா இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப இறுக்கமான உட்காராங்க, ஃப்ரீயா இருக்கு. எப்படி உட்கார்ந்து வந்து குடிமா குடி, படுதுன்னா படுத்துக்கோ, தூக்கம் வந்தா தூங்கு. ஏன்னா இன்னொரு கிளாஸ் மாதிரி போட்டு உட்காரச்சு ஸ்ட்ரைட் உட்காரு, ஸ்டாண்டர்டிஸ் அது போட்டு சீரியஸா சொல்றேன். ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கு, ஃப்ரீயா இருக்கு. இன்னொரு 20 நிமிஷம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தோணுது அப்படி ஜாலியா உட்காருங்க. டீச்சர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன், எப்படி சொல்றேன் பாருங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட்டா இல்லைங்க. சரி, நீங்க பேச முடியாம சூப்பர். இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் போய் பேசுமா? எனக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் டீச்சர்ஸ். எனக்கு வந்து பேசுறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான வேலைகள் 2 வேலை. ஒன்று வந்து இந்த பிள்ளைங்க, இன்னொன்று வந்து ஒரு 7 வயசு இருக்கிறவங்க. ஐயா தெரிஞ்சு கோர்ஸ் நாங்கள் அழகாக சொல்லுவோம். எனக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் போங்க, நாளைக்கு நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆவீங்களே, பெரிய ஆள் ஆஃபீஸர்லாம் ஆகிடுவீங்க. ஒரு அது மாதிரி நிறைய டீச்சர்லாம் இருக்காங்க. அது மாதிரி போய் ஒரு ஜட்ஜு, ஆஃபீஸர், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் ஆகி ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க அசோசியேஷன் வச்சிருப்பாங்க. தெரிஞ்சு கோர்ஸ் வாங்கினாலும் ஸ்பீக்கர் தானே, இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ்லாம் தெரியும். அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க பெரிய பேச்சாளர். நான் போய் ஒரு மணி நேரம் பேசின மேடையில் 1 மணி நேரம் பேசி முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ரிட்டையர்ட் பீப்புள், 70 வயசு மேலே இருக்கிறாங்க. ஒரு 100-150 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோல போட்டு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜி, அவர் 80 வயசு. அவர் மட்டும்தான் ரொம்ப சீரியஸா வந்து தலையாட்டிட்டே இருக்காரு. ஐயா பேசுறது கேட்டு 1 மணி நேரம் கழிச்சு மேடையை விட்டு கீழே இறங்கி சொன்னா, ஐயா உங்களுக்கு 80 வயசாகுது, நான் பேசுறது 1 மணி நேரமா ரசிச்சு கேட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம், நான் பேசுறது எது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு நான் கேட்டாங்க. என்ன சொன்னீங்க? என்ன சொன்னீங்க? அவர் காது கேட்கல, சும்மா உட்காந்து தலையாட்டிட்டு இருக்கேன். ஸ்கூல்ல போனா என்ன சிக்கல்னா, ஸ்கூல்ல போனா என்ன பண்ணுவான் சொன்னல, எப்ப பேச முடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஸ்கூலுக்கு போனா நான் நடைய வச்சிருக்கேன் டீச்சர்ஸ், எப்ப பிள்ளைங்க கீழே கல்லால கோடு போடுறாங்களோ முடிஞ்சு போச்சு. நீ யார் கோடு போட போறீங்க? நீ கோடு போட்டா முடிச்சிடணும். ஓகே, நீங்க நம்ம ஏன்னா இது ஒரு நம்ம பெரும்பாலும் எப்படி பழக்கப்பட்டோம் அந்த மாதிரி எல்லாம். நீங்க வந்து ரொம்ப ஏன் ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கணும், நான் ஜாலியா இருக்குன்னு சொல்றேன்னா, பீப்புள் நீங்க ரொம்ப டென்ஸ்டா இருக்காங்க. நீங்க நான் ஒரு 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடி என் வீட்டு பக்கத்துல ஒரு பையன் இருக்கான், ராகேஷ். அந்த பையன் எப்போ நான் வீட்டை வண்டி நிப்பாட்டினா சவுண்டு கேட்கவே முடியாது. அவன் பையன் எல்கேஜி தான் படித்தான், இப்போ 3rd 4th படிக்கிறாங்க. நான் போய் வண்டி நிப்பாட்டினேன், சவுண்டு கேட்டோடனே முடியாது. ஒன்றை கூட எனக்கு பிடிச்ச பையன் கூட போனேன், எங்கள் வீட்டில் விளையாடுவோம். நான் போகிறேன், எங்கள் வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு இடையில ஒரு காம்பவுண்ட் வாட்டர் இடையில ஒரு கட்டர். நான் வண்டி நிப்பாட்டி போகிறேன், இந்த கட்டை மேலே உட்காந்துருப்பேன். சீரியஸாக இருக்கான், பேசவே இல்லை. நான் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது அவனை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டேன். திருப்பி வந்தேன், என்ன ராகேஷ் என்ன சொல்லி அப்படியே 3 உட்காங்க. இந்த பிள்ளைங்க நடிப்பீங்க வர வீட்டில் ஒரு செம்ம நடிப்பு, சாவித்திரிங்க நடிப்பீங்க வர. அம்மா திட்டும் போது அப்படியே சீரியஸா ரொம்ப டீச்சர் தெரியும், அம்மாட்டையும் சீரியஸா பயப்பட வேண்டியது ஆட்டி விடுவீங்க. அந்த மாதிரி நான் எத்தனை பேர் ஆட்டி விடுறீங்க? அந்த மாதிரி
நான் தைரியமா கை தட்டுவான். நல்லா கை தட்டுவான். உங்களுக்கு உண்மையை இது எப்படி ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ். நான் உங்களை ஜாலி ஃப்ரீயாக உட்கார சொன்னேன், பேச சொன்னேன். ஒரே நிமிஷம். இது எப்படி உனக்கு தெரியும் கேட்குறீங்களா? எங்கள் வீட்டில் ஒரு டிக்கெட் இருக்குது, எவ்வளோ பெரிய அந்த டிக்கெட் 9th படிக்கிறேன். 2 பொண்ணு இருக்கிற 2 பொண்ணுல போடாதீங்க. பெரிய பொண்ணு ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும். அது எதாவது சொல்லி வச்சுக்க, அவனுக்கு 5 மணிக்கு அலாரம் வச்சா அலாரம் அடிக்கிறது மணி 4 வச்சு வச்சுருவோம். ரொம்ப சீரியஸாக படிப்போம். இப்போ +2 எக்ஸாம் அவனுக்கு நைட் 2 மணி 3 மணி வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கான். சின்ன பொண்ணு இருக்கு பாரு, 9th படிக்குது. எதை பற்றியும் கவலைப்படாது. எதை பற்றியும் கவலைப்படாது. நீங்கள் ஒரு நாள் 2 பேரும் பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு வேனில் வராங்க. 2 பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க. கேட்குறாங்க, வேனில் விட்டு வந்தோடனே பெரிய பொண்ணுக்குள்ள போய் ரிசர்ச் பண்ணிட்டாரா, சின்ன பொண்ணு காலில் சோஃபாவில் ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கான். சாவித்திரி பெரிய ஞாபகம் வச்சுக்க நடிப்பாங்க. அது ரொம்ப சோகமாக சோஃபாவில் உட்காந்துருக்கான். என் பெரிய பொண்ணு நான் லஞ்சுக்கு பெருமாள் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன். அன்னைக்கு வந்துருந்தேன். நான் ஏதோ கிளம்பிட்டு இருந்தேன். என் பெரிய பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போன ரூம்குள்ளே போன ரிசர்ச் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்துட்டு பார்த்தா அவளை சோஃபாவில். ஏய் என்னடி என்ன சோகம் உட்காந்து அப்படின்னா, நடிகடி அப்படின்னா. இல்லை இப்போ அப்படி கண்ணை காமிச்சாங்க. அங்கே எங்கள் ஒய்ஃப் வந்தாங்க. அவள் என்ன கேட்டு சோகமாக இருக்காண்ணா அப்படியே அதே மாதிரி நடிச்சுட்டே உட்காந்தாங்க. அம்மா நடிக்கிறாங்க, நம்பாதம்மா அவளுக்கு மார்க் கொடுத்துருக்காங்கம்மா. இன்னைக்கு மார்க் எக்ஸாம் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. வேனில் வரும்போது ஜாலியாக விளையாட்டு வந்தாம்மா, மார்க் கம்மியாக இருக்குன்னு நடிக்கிறா, அவள் நம்பாத அப்படின்னா. அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேர் நடிப்பீங்கன்னு தெரியும். எத்தனை பேர்லாம் டீச்சருக்கு பேர் வச்சிருக்கீங்க? டீச்சருக்கா பேர் இருக்கீங்களா? பொய் சொல்லக்கூடாது, உண்மையிலே இல்லை. நாங்கள் அண்ணனுக்குலாம் தெரியும், சங்கர் மேம் மதுசூனுக்குலாம் தெரியும். நாங்களாம் பேர் வைப்போம் டீச்சருக்கு. இது எனக்கு நான் பாலிடெக்னிக் படிக்கும்போது ஒரு டீச்சர் தான் இது வரைக்கும் பாயிண்ட் போடுவார். இது வரைக்கும் போட்டாலும் அவருக்கு நெஞ்சின் நிறைந்த பேர் வைப்போம். உண்மையிலே என்னோட மேக்ஸ் கிளாஸ் சார் அப்புறம் சொல்றேன், எனக்கு செங்குட்டுவன் அப்படின்னு சார் இருந்தார். அவர் உண்மையிலே அந்த பேருக்கு பொருத்தம். நீ ஏதாவது சொன்ன கூப்பிட அப்படின்னு தலையை பிடிக்கிட்டே இருக்காரு. செங்குட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு பேர் வைப்பாங்க. சரி விடுங்க, அதில் ஜோக்ஸ் பாட்டு. இது நீங்க ஜாலியாக ஃப்ரீயாக காலம் முக்கியம் இல்லை. 3 விஷயங்களை ஒன்று நீ பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். ஒன்று, நீங்க இந்த டீச்சர்ஸோட எக்ஸ்ட்ராடனரி எஃபர்ட் டெஃபினட்டாக பாராட்டணும். 2வது, இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணீங்க. ஜாலியாக ரிலாக்ஸாக உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பண்ணீங்க. இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கணும். நான் எனக்கு உங்கள் டீச்சர்ஸ் படித்தவங்க அதிகமாக படிக்கலைங்க, டிப்ளமா தான் படிச்சிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு இந்த மேடையில் இருந்து பேசுறதுக்கான ஒரே ஒரு தகுதி என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், உங்களை மாதிரியே அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கூட தான் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கு. +2 வரைக்கும் அரசு பள்ளியில் படிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே படிக்க முடியாத ஸ்டூடெண்ட்டை கம்ப்ளீட் ஸ்காலர்ஷிப் ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்குற ஆனந்த யூத் ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பு நடத்தும். அப்பா இல்லை, அப்பா அம்மா இல்லை, அப்பா இருந்து வீட்டுக்கு பிரச்சனை குழந்தைங்கள கிராமங்கள்லேருந்து எடுத்து அவங்க காலேஜ் படிக்கிறதுக்கான முழு கல்வி சொல்லை கேட்டு போன வருஷம் 821 மாணவர்கள், 29 பேர் MBBS, 272 பேர் அக்ரிகல்ச்சர், 221 அது 2 பேரோட எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியா. உண்மையிலே நடந்த 2 சம்பவத்தை உங்களோட பகிர்ந்து நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி டீச்சரோட ரோல் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோம்யா. நீங்க போடுற எஃபர்ட், டீச்சர்ஸ் போடுற எஃபர்ட்டை நீங்க எப்படி பயன்படுத்திக்கணும். நீங்க ஏன் உங்களுக்கு 6th ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாரையும் உட்கார வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு அழகா ஒரு வார்த்தை வச்சிருக்காங்க, அம்பாசிடர்ஸ் ஃபார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், அம்பாசிடர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. அம்பாசிடர் என்னது, இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் இங்கிலீஷ்ல பேச வைக்கணும், அதுக்கு நான் தூதுவராக இருக்கிறோம், நாங்கள் தூதுவரை ட்ரை பண்ணிட்டோம், இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் பேச வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இருக்கிற டீச்சர்ஸ் ஐசிஐடி நான் மாணவர்கள் என்ட்ரி நடத்துவோம். இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு 4000-5000 அப்ளிகேஷன் +2 எக்ஸாம் இருக்கு. எவ்வளோ பேர்? 4000 அப்ளிகேஷன் இருக்கும். நாங்கள் டெலிஃபோன் என்ட்ரி பண்ணுவோம், நேராக என்ட்ரி பண்ணுவோம், ஃபைனல் என்ட்ரி பண்ணி வருவாங்க. இந்த வருஷம் ஒரு பொண்ணு வந்துருக்காங்க, மார்க் 60க்கு 511 மார்க் இருக்கு. என் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 79, 80, 81 மார்க் இருக்கு. பயாலஜியில் மட்டும் 99 மார்க் இருக்கு. பயாலஜியில் எவ்வளோ மார்க்கு? 99 மார்க். எப்படிமா பயாலஜியில் 99, பாய்க்கு 79, 80 இருக்காங்க சார். பயாலஜி டீச்சர் ரொம்ப பிடிக்கும் சார். 3 வருஷத்துக்கு ஐயப்பன் ஒரு பையன் எடுத்தோம், கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும் 98 மார்க், பாய்க்கு 70 எடுத்துருக்கான். எப்படிப்பா கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு மார்க் இல்லை சார்? கெமிஸ்ட்ரி சார் பிடிக்கும் சார். அப்போ என்ன, ஒரு ஆசிரியர் எவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுன்றதுக்கு உதாரணம் தான். இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி உங்களை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் 2 பேரோட சம்பவங்கள் உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம். தெரிஞ்சுக்கிங்களா? 2 அக்கா, உங்களை மாதிரி கூடிய அக்கா. லாங்குவேஜ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் கவனிங்க, பயணம் பண்ணீங்க. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஒரு விவசாயி கூலி தொழிலாளி, அவன் வீடு சாதாரண கூரை வீடு,
அவங்க அப்பா தினந்தோறும் வயல்ல போய் இறங்கி விவசாயம் செய்யறாங்க. ஒரு 2019 வயல் கொஞ்ச நேரம் கவனிப்பா ப்ளீஸ், கொஞ்ச நேரம். வயல்ல போய் இல்ல அந்த அக்காவோட ஸ்டோரி நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க வயல்ல போய் வரைக்கும் வேலை செய்யும் போது காலம் அப்பாவுக்கு பாம்பு கடிச்சிச்சு. போய் பக்கத்துல உள்ள அரசு மருத்துவமனை கூட்டு போறாங்க. அங்க ட்ரீட் பண்ண முடியல. தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல கொண்டாந்து அந்த பொண்ணை அட்மிட் பண்றாங்க. தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல அந்த பையன் அந்த அவங்க அப்பாவை அட்மிட் பண்றாங்க. 1.5 மாசம் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது. உடம்புல விஷம் இருக்குது, வெவ்வேறு ஆர்கன்ஸ் பாதிக்கப்படுது, ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும்போது ஆனந்தம்லேயே படிக்கக்கூடிய ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு, ஆனந்த ஃபவுண்டேஷன் படிக்கக்கூடிய ஒரு அந்த பொண்ணு பேர் சுமித்ரா. அவங்க அப்பா தான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க. சுமித்ரா கூட படிக்கக்கூடிய இன்னொரு பையன் ஆனந்த ஃபவுண்டேஷன்ல படிக்கக்கூடிய பையன் போய் பார்க்கறதுக்காக போறோம். தஞ்சாவூர் போறோம். பஸ் விட்டு ஏறி காலைல பேசிட்டே இருக்காங்க. போய் ஒரு 8 மணிக்கு போறோம். காலைல பேசிட்டு இருக்கும்போதே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துக்கிட்டே வரிசையா பெட் இருக்கும். கேட்கறாப்பா சாப்பிட்டீங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அப்பா அம்மா 2 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் 2 பதில் வருது. ஒருத்தர் சாப்பிட்டேங்கிறாங்க, ஒருத்தர் சாப்பிடலைங்கிறாங்க. இப்போ உண்மையை சொல்லுப்பா சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. பக்கத்து பெட்ல உள்ளவங்க சொல்றாங்க, இவங்க 2 பேரும் முடிக்கிறாங்க, பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. பக்கத்து பெட்ல உள்ளவங்க, அவங்க நீங்க நைட்டு சாப்பிடலப்பா, சாப்பிட்றதுக்கு காசு கட்டி நான் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க, 100 ரூபாய் நைட்டு காசு கொடுத்தா வாங்க மாட்டேங்கிறாங்கப்பா, சுத்தமா காசு இல்லை அவங்ககிட்ட, நீ யாருப்பான்னு கேட்கறாங்க. பொண்ணு கூட படிக்கிறேன்றான். ஏதாவது காசு இருந்தா கொடுத்துருப்பாப்பா, என்கிட்ட வாங்க தாங்கிறாங்க. நைட்லேயே சாப்பிடாம இருக்காங்க. முதல் நாள் நைட்டு சாப்பிட்றேன், அடுத்த நாள் காலையிலும் சாப்பிடுறேன். அந்த பொண்ணு சென்னையில இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஒரு காலேஜ் ஆனந்த ஃபவுண்டேஷன் வழியா 3rd இயர் படிக்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஷாப் இப்போ ஒரு டீச்சர்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, அது இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணோம். அந்த பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இதை மாதிரி ஒரு செமினார் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுது. இங்கிலீஷ்ல அந்த பொண்ணு பேசுது. அந்த பொண்ணு இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு காலேஜ் செமினார்ல பேசுறதை பார்த்துட்டு அவங்க காலேஜ் சேர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி அந்த பொண்ணுக்கு வேற வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப 3rd இயர் என்ன பண்றாங்க, ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புக்கு ஒரு கிளாஸ் நடக்குது. நான் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சேர்மன்ட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்க காலேஜ் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் வித்தவுட் ஃபீஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும். எதனால இங்கிலீஷ் நல்லா 2 வருஷம் பேசுறதுனால ஜாப்பனீஸ் கற்றுக்கு போச்சு. ஜப்பான் லாங்குவேஜ் 3rd இயர்ல ஜப்பான் லாங்குவேஜ் படிச்சது. 4th இயர் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இந்த பொண்ணு வேலை கிடைச்சிச்சு. இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வெளியில வந்தா எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்ஜினியரிங் முடிச்சு எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. எவ்வளவு கிடைக்கும்? 30,000 வேற, 20,000 வேற, எவ்வளவு 50,000 வேற, எவ்வளவா 1 lakh. ஓகே, இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு சொல்லுங்க உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு அரசு பள்ளியில் படிச்ச இந்த பொண்ணு கம்யூனிகேஷன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால காலேஜ்ல ஒரு செமினார் பேச வாய்ப்பு கிடைக்குது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 300 காலேஜுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்திருக்காங்க. எல்லாரும் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க. அது பேசுறதுனால சேர்மனுக்கு தெரியுது. சேர்மன் ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. அந்த பொண்ணு வருஷத்துக்கு 28 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல மாசம் 2.5 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல வேலைக்கு போறாங்க. அதே சுமித்ரா 2 வருஷம் ஆச்சு வேலைக்கு போய் 2.5 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறாங்க தெரியுமா? ஜப்பான்ல ஒரு கம்பெனில 49 லட்சம் ரூபாய் வருஷம் சம்பளம். நல்லா கேட்கறாங்க. அப்படின்னா மாசம் எவ்வளவு சம்பளம்? 4 லட்சம் ரூபாய். வருஷத்துக்கு 49 மாசம் 4 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். 4 லட்சம் ரூபாய் மாசம் சம்பளம் வாங்கி 1.5 லட்சம் ரூபாய் செலவு போக 2.5 லட்சம் ரூபாய் வீட்டுக்கு எடுப்பாங்க. எந்த குடும்பத்துக்கு தெரியுமா? 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பாட்ட எவ்வளவு பணம் இல்ல? 100 ரூபாய் பணம் இல்ல. நைட்டு சாப்பிடல, காலையில சாப்பிடல. இங்க இருக்கிற அந்த ஃபேமிலிக்கும் அப்படி யாரும் இருக்குமான்னு தெரியல. இங்க இருக்கிற யாரையாவது அப்பா அம்மா அப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஆனா நைட்டு சாப்பிடல, காலையில சாப்பிடல. பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள்ட்ட 100 ரூபாய் பணம் வாங்கி சாப்பிடுறத கௌரவ குறைவா நினைச்சு பட்டினியாவே இருக்கக்கூடிய குடும்பம். அந்த பொண்ணு மாசம் 2.25 லட்சம் ரூபாய் வீட்டுக்கு பணம் அனுப்புதுனா எந்த ஒரு விஷயம் அந்த பொண்ணு அவள் சம்பாதிக்க வச்சது? கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல, ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரே காரணமா அந்த பொண்ணு 30,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறதுக்கு பதிலா 4 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குச்சு. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம ஆனந்தம் ஃபவுண்டேஷன் வழியா சென்னையில இருக்கிற இன்னொரு பொறியியல் கல்லூரியில ஒரு பையன் வந்து அந்த பையனும் அரசு பள்ளியில இருந்து வந்த பையன் தான். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து அந்த பையன் ஒரு அரியர் வச்சுட்டாரு, பாஸ் பண்ணல. அப்ப கிளியர் பண்ணி அடுத்த செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணிட்டாரு. 2வது வருஷம் போறாரு. 2வது வருஷம் ஆனந்த ஃபவுண்டேஷன்ல பொதுவே இப்போ டீச்சர்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா, அதே கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணும். டீச்சர்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணும். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஒர்க் ஷாப் அந்த பையன் அட்டெண்ட் பண்றாரு. இங்கிலீஷ் நல்லா பேச இருக்கிறாரு. செகண்ட் இயர்ல இருந்து ஃப்ளூயண்டா பேசுறாரு. 3rd இயர்ல பேசுறாரு. அதனால கவனிங்க, அதே காலேஜ்ல அசோக் நகர்ல இருக்கிற கொஞ்ச நேரம் கவனிங்க ப்ளீஸ், கொஞ்ச நேரம் கவனிங்க. அசோக் நகர்ல இருக்கிற ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு படிக்குது. அசோக் நகர்ல இருக்கிற ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு படிக்குது. அந்த பொண்ணை 5 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல் பணம் கொடுத்து மார்க் எடுக்காதனால 5 லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து அந்த காலேஜ்ல சேர்க்கிறாங்க.
ஆனந்த ஃபவுண்டேஷன் வழியா அரசு பள்ளியில படிச்ச ஒரு பையனை நாங்க அதே காலேஜ்ல சேர்க்கணும். ஓகேவா? ஒரு பையன் எங்க படிச்சாரு? தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல அரசு பள்ளியில இருந்து வந்த பையன். அந்த பையன் பேர் சோமசுந்தரம். சென்னையில அனுஷ்கான்னு ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணு என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு, பிரைவேட் ஸ்கூல்ல மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல படிச்ச பொண்ணு. 2 பேரும் ஒரே வருஷம் காலேஜ் போறாங்க. நான் சொன்ன சோமசுந்தரத்துக்கு ஃப்ரீயா சீட் கிடைக்குது ஆனந்த ஃபவுண்டேஷன் வழியா, நல்ல மார்க் எடுத்தாரு, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சாரு. அனுஷ்காங்கிற பொண்ணுக்கு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல 3 லட்சம் ரூபாய் கேம்பேஜ் கொடுத்து சீட் வாங்குறாங்க. 4 வருஷம் முடிய போது கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வருது. கேம்பஸ் இன்டர்வியூல சோமசுந்தரம் HCL நல்ல பேனர் பண்ணிப்பான். HCL அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, உங்களை பல பேர் தெரிஞ்சிருப்பான். HCL கம்பெனில 2 பேருமே இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றாங்க. காலேஜ்ல 200 பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றாங்க. 200 பேர்ல இருந்து 50 பேர், 50 பேர்ல இருந்து 30 பேர், 30 பேர்ல இருந்து 11 பேர், 11 பேர்ல இருந்து 4 பேரை செலக்ட் பண்றாங்க. 200 பேரை இன்டர்வியூ எடுத்ததுல 4 பேரை செலக்ட் பண்றாங்க. இந்த பையன் சோமசுந்தரம் 8 லட்சம் ரூபாய், 8,60,000 ரூபாய் பேக்கேஜ்ல இந்த பையனுக்கு வேலை கிடைக்கும். யாரு? அரசு பள்ளியில படிச்சவங்களுக்கு. ஆனா அசோக் நகர்ல இருக்கிற பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிச்ச பணக்கார பொண்ணுக்கு